ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിലെ പവർ സീരീസ് എന്ന സെക്ഷനിൽ നിന്നുള്ള റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവെർജൻസ് എന്ന ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്: ദ റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവെർജൻസ് ഓഫ് ദി പവർ സീരീസ് summation n equal to 0 to infinity z power n by n factorial is option 1 0, option 2 1, option 3 infinity, and option 4 is none of these. ഓക്കെ, നമ്മൾ പവർ സീരീസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. എ സീരീസ് ഇൻ ദി ഫോം f of z equal to summation n equal to 0 to infinity an into z minus z naught all power n. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സീരീസിനെയാണ് നമ്മൾ പവർ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. where an is a sequence and centered at z naught. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവെർജൻസ് എങ്ങനെ കാണുമെന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത്. സോ വി ഹാവ് an equation 1 by r, where r is the radius of convergence, equal to limit supremum of modulus of an power 1 by n. Okay, and this is called the Cauchy-Hadamard formula. So we can find this answer by using this equation. Okay, 1 by r is equal to limit supremum of modulus of an power 1 by n. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് മറ്റൊരു റിസൾട്ടും കൂടി ഉണ്ട്. ബൈ എ പ്രൊപ്പോസിഷൻ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? 1 by r is equal to limit modulus of an plus 1 divided by an, provided this limit is exist. ഈ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷനും സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും നമുക്ക് ഇതിനേക്കാൾ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതായിരിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിരുന്ന് നോക്കി വെക്കാം. നമ്മുടെ സീരീസ് ഏതാണ്? സമ്മേഷൻ n ഈക്വൽ ടു 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി z പവർ n ബൈ n ഫാക്ടോറിയൽ. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ an ഈസ് 1 ബൈ n ഫാക്ടോറിയൽ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം? an is equal to 1 by n factorial. So an plus 1 is equal to 1 by n plus 1 factorial. Okay. ഇനി നമുക്ക് modulus of an plus 1 divided by an is equal to 1 by n plus 1 factorial divided by 1 by n factorial, which is equal to n factorial divided by n plus 1 factorial. Okay. Now, as n tends to infinity, this goes to, we have 1 by r is equal to limit n tends to infinity n factorial divided by n plus 1 factorial. So this is equal to limit n tends to infinity n factorial divided by n plus 1 into n factorial. So this is equal to limit n tends to infinity 1 by n plus 1, which is equal to 0. So നമുക്ക് കിട്ടിയത് 1 by r is equal to 0. So r is equal to infinity. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? r is equal to infinity എന്ന് കിട്ടി. So the radius of convergence is r is equal to infinity. നമുക്ക് കിട്ടിയ സീക്വൻസ് ഏതാണ്? an is equal to 1 by n factorial, r is equal to infinity. So option 3 is correct. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ മറ്റു പല രീതികളിലും ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം, മറ്റു പല രീതികളിലും നോക്കാം. അതായത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് 0 എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആദ്യം തന്നെ കട്ടാക്കിയിടാം. സോ വി ഹാവ് എ റിസൾട്ട്: ഇഫ് സമ്മേഷൻ n ഈക്വൽ ടു 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി an into z minus z naught all power n is a power series then and
modulus of an is a decreasing sequence, then r is greater than or equal to 1. And another result, if n is bounded, then also r greater than or equal to 1. So നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആദ്യം ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. an is bounded, then r greater than or equal to 1. So if an is bounded, we have modulus of an is less than or equal to m for some m, and for every n belongs to n. So we get രണ്ട് സൈഡിലും ഞാൻ nth റൂട്ട് എടുത്തു. So modulus of an power 1 by n is less than or equal to m power 1 by n. Okay, രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ്. So limit supremum of modulus of an power 1 by n is less than or equal to limit supremum of modulus of m power 1 by n. Okay, so നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും? limit supremum of modulus of an power 1 by n is less than or equal to limit supremum of m power 1 by n, where m is a real number. So because modulus of an is less than or equal to m is a real number, so we have a result. നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. We have a result, limit n tends to infinity c power 1 by n, where c is a real number, is equal to 1. So we have, നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പറയാം, limit supremum of modulus of an power 1 by n is less than or equal to 1. That is 1 by r is less than or equal to 1. So this will imply r is greater than or equal to 1. Okay, നമുക്കപ്പോൾ r is greater than or equal to 1 എന്നിട്ട് if an is bounded, then r is greater than or equal to 1. So we want to show that. നമുക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞ തിയറം എന്തായിരുന്നു? The result is if modulus of an is a decreasing sequence. നമ്മൾ അടുത്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് modulus of an is a decreasing sequence എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. So modulus of an is a decreasing sequence implies we have modulus of an. So 0 less than or equal to modulus of an. So is a decreasing sequence implies that modulus of an is less than or equal to some real number, some r. Okay, this implies that modulus of an is bounded. So mod an is less than or equal to some m or some other point n. Okay, we get some m belongs to r. This implies that the sequence an is bounded. So mod an is decreasing sequence. This implies that sequence an is bounded. Okay, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? സീക്വൻസ് an is bounded ആണെന്ന് കിട്ടി. നമ്മൾ നേരത്തെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? If an is bounded, then r is greater than or equal to 1. നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി? an bounded ആണ് കിട്ടി. This implies that by previous result r is greater than or equal to 1. അപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ കിട്ടിയത് എന്താണ്? Mod an is a decreasing sequence, then r is greater than or equal to 1. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സീക്വൻസ് ഏതാണ്? ഇവിടുത്തെ സീക്വൻസ് ഏതാ? അപ്പൊ രണ്ട് റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി. If an is bounded, then r is greater than or equal to 1, and if mod n is a decreasing sequence, then also r is greater than 1, greater than or equal to 1. ഇനി നോക്കുക, നമ്മുടെ സീക്വൻസ് ഏതാണ്? 1 by n factorial. നമുക്കറിയാം n factorial is less than or equal to n plus 1 factorial. So 1 by n factorial is greater than or equal to
1 by n plus 1 factorial. ഇതെന്താ പറയുന്നത്? ദിസ് ഇസ് an is greater than or equal to an plus 1. So an is a, here an and mod an are same, so mod an is a decreasing sequence. Here mod n is a decreasing sequence, so r must be greater than or equal to 1. Okay, so it will never be 0. So first option is false. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടി? നമ്മൾ കോഷി ഹഡമാഡ് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് കോഷി ഹഡമാഡ് ഇക്വേഷൻ ഏതാണ്? 1 by r is equal to limit supremum of mod an power 1 by n, and if the limit exists 1 by r is equal to limit mod an plus 1 by an. ഇത് രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും. ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്തു? r is equal to ഇൻഫിനിറ്റി ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ബൈ 2 റിസൾട്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് റിസൾട്ട് പറയാനുള്ളത്? ഒന്ന്, ഇഫ് an is bounded implies r is greater than or equal to 1, and second result is mod an is a decreasing sequence implies r is greater than or equal to 1. ആക്ച്വലി ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി? ഓപ്ഷൻ 3 ഇൻഫിനിറ്റി. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പവർ സീരീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. പവർ സീരീസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാം. f of z is equal to summation n equal to 0 to infinity an into z minus z naught all power n. ഈ ഫോമിലുള്ള ഒരു സീരീസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? പവർ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് r is the radius of convergence. ഓക്കെ, r is the radius of convergence. ഞാനിതിനെ ടേം ബൈ ടേം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ എന്താ കിട്ടാൻ നോക്കാം. സോ f dash of z is equal to നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സമ്മേഷൻ n equal to 0 to infinity n into an z minus z naught all power n minus 1. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവെർജൻസ് എന്താണ്? r ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? f dash of z ന്റെ an ആയിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനെ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് bn ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിനെ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ bn ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. സോ bn is equal to n into an. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവെർജൻസ് കാണണം. സോ 1 by r is equal to നമുക്ക് നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാം. ലിമിറ്റ് n tends to infinity bn plus 1 by bn which is equal to limit n tends to infinity n plus 1 into an plus 1 divided by n into an, and this is equal to limit n tends to infinity 1 plus 1 by n into limit n tends to infinity an plus 1 by an. As n tends to infinity ഇത് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? 1 ലേക്കാണ് പോകുന്നത്. സോ 1 into limit n tends to infinity an plus 1 by an എന്താണ്? നമുക്ക് സോറി, ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. 1 by r is equal to അല്ല, ഇതിന്റെത് റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവെർജൻസ് ഓഫ് f dash of z ആണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഞാൻ ഇതിന് വേറൊരു പേര് കൊടുത്തു. സോ ദിസ് ഇസ് 1 by l ആൻഡ് ലിമിറ്റ് n tends to infinity bn plus 1 by bn which is equal to limit n tends to infinity n plus 1 by n plus 1 into an plus 1 by n into an which is equal to 1 by r. Okay, so നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് 1 by l is equal to 1 by r. So this will imply r equal to l. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് ഇപ്പോ? f of z is equal to summation n equal to 0 to infinity an into z minus z naught all power n. അതിനെ ടേം ബൈ ടേം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് f dash of z is equal to summation n equal to 0 to infinity n into an z minus z naught all power n minus 1 കിട്ടി. നമുക്ക് രണ്ടും കൂടി എന്ത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി? രണ്ടിന്റെയും റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവെർജൻസ് സെയിം ആണ്.
ഓക്കെ, റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവെർജൻസ് നമ്മൾ 6 ആയിട്ട് എടുത്തു. ഇനി റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവെർജൻസ് 6 ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? മോഡുലസ് ഓഫ് z മൈനസ് z0 ഈസ് ലെസ് ദാൻ r. ഓക്കെ, റേഡിയസ് ഓഫ് ബൈ ഡെഫിനിഷൻ മോഡുലസ് ഓഫ് z മൈനസ് z0 ഈസ് ലെസ് ദാൻ r. ഈ ഏരിയനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? റീജിയൻ ഓഫ് കൺവെർജൻസ്. നമ്മളൊരു ഇത് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കോംപ്ലക്സ് പ്ലെയിൻ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ z0 സെന്റർ ആയിട്ട് r റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു ഡിസ്ക്. ഓക്കെ, ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? റീജിയൻ ഓഫ് കൺവെർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് r എന്നുള്ളത് റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവെർജൻസ് ആണ്. ഈ റീജിയനിലെ എല്ലാ പോയിന്റിലും ഈ സീരീസ് കൺവെർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ബൗണ്ടറി പോയിന്റിൽ അത് കൺവെർജ് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിന്റെ ബൗണ്ടറി പോയിന്റിൽ ഏതെങ്കിലും കൊടുത്താല് ആ സീരീസ് കൺവെർജ് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് r is equal to L ആണ് ഫോർ f of z ആൻഡ് f dash of z എന്ന് വെച്ചിട്ട് റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവെർജൻസ് സെയിം ആണെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താവണമെന്നില്ല? ആ റീജിയൻ ഓഫ് കൺവെർജൻസ് സെയിം ആവണമെന്നില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഒരു f of z is equal to summation n from 0 to infinity z power n by n square എടുത്തു. z power n by n square എടുത്തു. ഇതിന്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവെർജൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 1 by r is equal to limit n tends to infinity 1 by n plus 1 square divided by 1 by n square as n tends to infinity. ഇതെന്താണ്? 1. റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവെർജൻസ് കിട്ടുന്നത് 1 ആണ്. സോ മോഡ് z മൈനസ് 0 ലെസ് ദാൻ 1 ആകുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ സീരീസ് എന്ത് ചെയ്യും? കൺവെർജ് ചെയ്യും. ഇനി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് മോഡ് z മൈനസ് 0 എന്ന് പറഞ്ഞാല് മോഡ് z ഈസ് ലെസ് ദാൻ 1. ഓക്കെ, അതായത് 0 സെന്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കിള്. ഇതെല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇതെന്ത് ചെയ്യും? കൺവെർജ് ചെയ്യും. ഫോർ ഓൾ z ഇൻ ദിസ് റീജിയൻ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബൗണ്ടറി പോയിന്റില് ഇത് കൺവെർജ് ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് അറിയണം. സോ ബൗണ്ടറി പോയിന്റിൽ z ഈക്വൽ ടു 1 ഇതിൽ കൊടുത്തു നോക്കുക. സോ f of z become summation n equal to 0 to infinity 1 by n square എന്ന് കിട്ടും. സോ ദിസ് ഇസ് എ p സീരീസ് 1 by n power p ആണ്. p greater than 1. സോ p സീരീസ് 1 by n power p summation and p greater than 1. p greater than 1 ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് കൺവേർജ് ചെയ്യും ആൻഡ് converges, and for p less than or equal to 1 diverges. ഇതെന്ത് ചെയ്യും? ഡൈവേർജ് ചെയ്യും. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് p greater than 1 ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് കൺവേർജന്റ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഏരിയ ഏതാണ് കിട്ടുന്നത്? കൺവേർജ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ കിട്ടുന്നത് converges for all z in mod z less than or equal to 1. That is minus 1. Sorry, mod z less than or equal to 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സർക്കിൾ കിട്ടും. ഓക്കെ, ആ ബൗണ്ടറി പോയിന്റും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ള സർക്കിൾ കിട്ടും. സോറി, ഡിസ്ക് കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് f dash of z നോക്കാം. f dash of z is equal to summation n equal to 0 to infinity n into z power n minus 1 divided by n square, which is equal to summation n equal to 0 to infinity z power n minus 1 divided by n square. Sorry, n. നമുക്കറിയാം 1 by n into z power n minus 1. ഇതിന്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവെർജൻസ് എന്താണ്? നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 1 തന്നെയാണ്. നമ്മൾ മുമ്പത്തെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് 1 by n plus 1 divided by എന്നുള്ളത് 1 by n എന്നുള്ളത് കിട്ടും. ആസ് n tends to infinity അത് പോകുന്നത് 1 ലേക്കായിരിക്കും. സീക്വൻസ് പോകുന്നത് n plus 1 by an converges to 1. സോ റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവെർജൻസ് ഈസ് 1. നമുക്ക് 1 എന്നുള്ളത് അതിൽ പുട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താല് f dash of z is equal to f dash of 1 കൊടുക്കുക. സമ്മേഷൻ n equal to 0 to infinity 1 by n കിട്ടും. This is a harmonic series which is diverges. So mod z equal to 1 ആകുന്നിടത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ഇത് കൺവെർജന്റ് ആണ് പറയാൻ പറ്റില്ല. f dash of z is diverges. സോ നമുക്ക് ഇന്റർവെൽ ഓഫ് കൺവെർജൻസും ഇന്റർവെൽ അല്ല, റീജിയൻ ഓഫ് കൺവെർജൻസ് നമുക്ക് മാറും.
ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ. സോ നമുക്ക് പവർ സീരീസ് ഉണ്ട്. എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ n ഈക്വൽ ടു 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി an ഇൻറ്റു z മൈനസ് z നോട്ട് ഓൾ പവർ n. ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഈസ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് z ഇസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ n ഈക്വൽ ടു 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി n an ഇൻറ്റു z മൈനസ് z നോട്ട് ഓൾ പവർ n മൈനസ് 1. ഞാനിവിടെ n ഈക്വൽ ടു 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം ഫുള്ള് 0 ആയിപ്പോയി. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി? n ഈക്വൽ ടു 1 മുതലുള്ളത് കൊടുത്താൽ മതി. n ഈക്വൽ ടു 1. സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് z ഇസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ n ഈക്വൽ ടു 1 ടു ഇൻഫിനിറ്റി n ഇൻറ്റു n മൈനസ് 1 an z മൈനസ് z നോട്ട് ഓൾ പവർ n മൈനസ് 2. സോ ഇവിടെ n ഈക്വൽ ടു 1 ഞാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് മൊത്തം ഫസ്റ്റ് ടേം ഫുള്ള് 0 ആയിപ്പോയി. സോ എനിക്ക് ഇവിടെ n ഈക്വൽ ടു 2 കൊടുത്താൽ മതി. n ഈക്വൽ ടു 2 ടു ഇൻഫിനിറ്റി n ഇൻറ്റു n മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു an ഇൻറ്റു z മൈനസ് z നോട്ട് all power n minus 2, which is equal to summation n equal to 2 to infinity. ഇതിനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? n factorial divided by n minus 2 factorial an into z minus z not all power n minus 2. അതായത് n factorial എന്ന് പറയുമ്പോൾ n factorial divided by n minus 2 factorial എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടാൻ നോക്കാം? This is n into n minus 1 into n minus 2 factorial divided by n മൈനസ് 2 ഫാക്ടോറിയൽ. ഇതും കട്ടായി പോയിട്ട് ബാക്കി n ഇൻറ്റു n മൈനസ് 1 വരുള്ളൂ. അപ്പൊ n ഇൻറ്റു n മൈനസ് 1 എന്നുള്ളതിന് എനിക്ക് n ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ n മൈനസ് 2 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഈ പ്രോസസ്സ് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ്. ഈ പ്രോസസ്സ് എനിക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു കോമൺ ഫാക്ടർ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആയപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ n ഈക്വൽ ടു 2 ടു ഇൻഫിനിറ്റി n ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ n മൈനസ് 2 ഫാക്ടോറിയൽ an ഇൻറ്റു z മൈനസ് z നോട്ട് ഓൾ പവർ n മൈനസ് 2 എന്ന് കിട്ടി. So the kth derivative is fk of z is summation n equal to 0 അല്ല k to infinity n factorial divided by n minus k factorial z minus z not all power n minus k എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കൊരു kth ഡെറിവേറ്റീവ് മുതലുള്ളത് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും. ഫോർ k equal to 1, 2, 3 etc. ഓക്കെ, fk of z is equal to summation n equal to k to infinity n factorial by n minus k factorial into z minus z not all power n minus k. So ഞാൻ ഈ z ന്റെ സ്ഥലത്ത് z നോട്ട് കൊടുത്തു. So fk of z not is equal to ഇവിടെ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഏതാണ്? ഇത് തുടങ്ങുന്നത് k factorial ak into k factorial കിട്ടും. ബിക്കോസ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത് ഈ സീരീസിനെ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഫസ്റ്റ് k കൊടുത്താല് k ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു എ കെ. ഇവിടെ k കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പവർ 0 വരും. അപ്പൊ അവിടെ ഫസ്റ്റ് ടേം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, കെക്ക് ഞാൻ അടുത്ത വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നത് k പ്ലസ് 1 ആണ്. k പ്ലസ് 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ k പ്ലസ് 1 ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ n മൈനസ് k പ്ലസ് 1 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു z മൈനസ് z നോട്ട് n മൈനസ് k പ്ലസ് 1. ഓക്കെ, സോറി, k പ്ലസ് 1 മൈനസ് k. സോ ഇവിടെ k 1 മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എന്തായാലും ഇവിടെ z മൈനസ് z നോട്ട് എന്നുള്ള ടേം ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ഞാൻ z ന്റെ സ്ഥലത്ത് z നോട്ട് കൊടുത്താല് ബാക്കി എല്ലാ ടേംസും എന്തായി പോയി? 0 ആയി പോയി. ബാക്കി എല്ലാ ടേമിലും z മൈനസ് z നോട്ടിന്റെ ഒരു പ്രസൻസ് ഉണ്ടാവും. സോ ബാക്കി എല്ലാ ടേമും 0 ആയി പോയി. ബാക്കി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് k ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു എ കെ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എഫ് കെ ഓഫ് z നോട്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത്? എ കെ ഇൻറ്റു k ഫാക്ടോറിയൽ. സോ എ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് കെ ഓഫ് z നോട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ k ഫാക്ടോറിയൽ. അതായത് നമുക്ക് ഒരു പവർ സീരീസ് എഫ് ഓഫ് z ഇസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ n ഈക്വൽ ടു 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി an ഇൻറ്റു z മൈനസ് z നോട്ട് പവർ n തന്നാല് അതിന്റെ anകളെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടി. മാത്രമല്ല ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് റിസൾട്ട് ആണ്. കാരണം എഫ് കെ ഓഫ് z നോട്ട് ഇൻറ്റു എ കെ ഇൻറ്റു k ഫാക്ടോറിയൽ എന്നാണ് റിസൾട്ട്. ഓക്കെ, സപ്പോസ് എനിക്ക് വേറെ രണ്ട് പവർ സീരീസ് തന്നു. വി ആർ ഗിവൺ n ഈക്വൽ ടു 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി an z പവർ n ആൻഡ്
സമ്മേഷൻ n ഈക്വൽ ടു 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി bn z പവർ n. രണ്ട് പവർ സീരീസ് തന്നു. കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം ഫംഗ്ഷനിലേക്കാണ്. കൺവേർജസ് ടു സെയിം ഫംഗ്ഷൻ f of z. ആൻഡ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവേർജൻ ആൻഡ് റീജിയൻ ഓഫ് കൺവേർജൻസ് സെയിം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ ബോത്ത് ആർ കൺവേർജസ് ഇൻ മോഡ് z ലെസ് ദാൻ സം r. ബോത്ത് ആർ കൺവേർജസ് ഇൻ മോഡ് z ലെസ് ദാൻ r. ദെൻ നമുക്ക് എന്തറിയാം, എഫ് കെ ഓഫ് z നോട്ട് സോറി ഇവിടെ നമുക്ക് z മൈനസ് z നോട്ട് ഓൾ പവർ n, z minus z naught all power n. So the region of convergence is modulus of z minus z naught is less than r. So fk of z naught നമുക്ക് എന്തറിയാം, ഫസ്റ്റ് സീരീസിന്റെ fk of z naught എന്നുള്ളത് ak into k factorial for k equal to 1, 2, 3 etc. And second സീരീസിന്റേത് fk of z naught is equal to bk into k factorial. രണ്ടും കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ ഫംഗ്ഷനിലേക്കാണ് എഫ് ഓഫ് സെറ്റ്. സോ ദീസ് ആർ സെയിം. നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, എ കെ ഇൻറ്റു കെ ഫാക്ടോറിയൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി കെ ഇൻറ്റു കെ ഫാക്ടോറിയൽ. ഓക്കെ, കെ ഫാക്ടോറിയൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യും. സോ എ കെ ഈക്വൽ ടു ബി കെ ഫോർ കെ ഈക്വൽ ടു 1, 2 എക്സെട്ര. സോ നമുക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് എന്താണ്, എ കെ ഈക്വൽ ടു ബി കെ ഫോർ കെ ഈക്വൽ ടു 1, 2 എക്സെട്ര. നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്, നമുക്ക് രണ്ട് സീരീസ് തന്നു, കൺവേർജിംഗ് ടു സെയിം ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ മോഡ് z മൈനസ് z നോട്ട് ലെസ് ദാൻ r. സോ അതിന്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ്, അതായത് ഈ സീരീസ് a n ഉം b n ഉം സെയിം ആയിരിക്കും. സോ a n ഇസ് ഈക്വൽ ടു b n ഫോർ എവറി n ബിലോങ്സ് ടു n. സോ നമുക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് a n ഇസ് ഈക്വൽ ടു b n ഫോർ എവറി n ബിലോങ്സ് ടു n. സോ നമ്മളിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദ റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവേർജൻസ് ഓഫ് ദി പവർ സീരീസ് summation n equal to 0 to infinity z power n by n factorial is first option 0, second option is 1, third option is infinity and fourth option is none of this. നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം.